बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडेज टॉक विद इश्तियाक प्रोग्राम लेके आपका होस्ट इश्तियाक गुमन लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम मेरा अदबी प्रोग्राम अतवार को मैं शेर व शायरी के हवाले से इलाकाई और कौमी ज़ुबान के हवाले से प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज का प्रोग्राम मेरा पंजाबी ज़ुबान, पंजाबी तहज़ीब, पंजाबी कल्चर इसके हवाले से है और इसी तनासुब और पस मंज़र में मैंने दो पंजाबी के शुअरा आपके साथ मैंने उन्हें ज़हमत दी है, वो मेरे साथ मौजूद है। बारी बारी मैं उनका तारुफ करवाऊंगा, उनसे पंजाबी की ज़ुबान की, पंजाबी की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से उनसे बात करूंगा। आप नाज़रीन जानते हैं कि पाकिस्तान की उर्दू कौमी ज़ुबान है और कौमी ज़ुबान के साथ साथ ये को नेशनल लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। अंग्रेज़ी के साथ सरकारी ज़ुबान के उर्दू भी मानी जाती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इलाकाई ज़ुबानें जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं। उनमें पंजाबी है, सराइकी है, पुश्तो है, सिंधी है, बलोची है, गुजरी, कश्मीरी, हिंदको, बहुत सारी ज़ुबानें हैं। इनमें मैं अगर आपको बताऊं कि पंजाबी जो ज़ुबान है वो 39% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान के 39% लोग पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं और सराइकी बोलने वाले 12% हैं। तो जो सूबा पंजाब है, मैं अगर इसको जो सूबा पंजाब के अंदर सराइकी और पंजाबी बोलने वाले अगर इनको हम मजमूई तौर पे करें तो वो 51%, पाकिस्तान की 51% जो आबादी है वो सराइकी और पंजाबी बोलने वाले हैं, सूबा पंजाब से वाबस्ता लोग हैं। इसके अलावा आपको शायद ये अदाद शुमार हैरान करें कि उर्दू, पाकिस्तान में जो ज़ुबान उर्दू बोली जाती है वो 7% है, 7.08, 7.08% उर्दू ज़ुबान बोलने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। पश्तो 18% लोग बोलते हैं, सिंधी 14% और बलोची 3% बोली जाती है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए पंजाबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। इस हवाले से मेरा ये ख्याल था कि पंजाबी के ऊपर भी अदबी प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए ताकि हम अपने शुअरा से उर्दू पंजाबी बोलने और इसको प्रमोट करने वालों से पूछा जाए कि पंजाबी के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से, ज़ुबान के इसको बढ़ोतरी देने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, क्या नहीं किए गए, और इसके बहुत सारी बातें इसके साथ जो ज़िमनी तौर पे आएंगी उनको हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। मेरे पहले मेहमान कोपनहेगन डेनमार्क से ब्रदर ज़फ़र आवान साहब हैं। ज़फ़र आवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम में आपने तशरीफ़ लाए और आपने वक्त दिया और हौसला अफजाई की से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो भाजी तुहाडा शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਲਾਮ। बहुत शुक्रिया ज़फ़र आवान साहब। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ज़फ़र आवान साहब ਦੋਸਤੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਹੀ ਕਸਬੇ ਹਰਪਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ज़फ़र आवान साहब ने महाराज के गवर्नमेंट हाई स्कूल महाराज के तो मैट्रिक किया और उस बाद FSC इन्होंने गवर्नमेंट जिला इस्लामिया कॉलेज सियालकोट तो FSC इन्होंने की थी। ज़फ़र आवान साहब ने कंप्यूटर साइंसिस दे विच बैचलर BS कंप्यूटर साइंसिस इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर तो किया। उस बाद ज़फ़र आवान साहब ने MSc इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्वीडन यूनिवर्सिटी तो की थी। हुण तक ज़फ़र आवान साहब दियां 6 किताबां छप चुकियां ने, उन्हां दे विच 3 उर्दू दियां और 3 पंजाबी दियां ने। उन्हां च ज़फ़र आवान साहब, सर माफ़ी देना अगर मैं कोई प्रोनाउंस गलत कर जावां, ज़ीनी सिदरां दी पहली पंजाबी दी किताब, दूसरी उमरां दे खूह और तीसरी कंधां उत्ते का। ये पंजाबी दियां इन्हां दियां 3 किताबां ने। उर्दू दियां ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां च उन्हां दे आरज़ूए सहर, मुहाजिर परिंदे और दीनी अज़ाने। ते इस तो अलावा ज़फ़र आवान साहब ਜਿਹੜੇ ने डेनमार्क दी अदबी और सकाफती तंजीम बेली पंजाबी वर्ड जिदा मतलब दोस्त, संगी, फ्रेंड, पाल ये है ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ अदबी तंजीम बेली डेनमार्क ਦੇ ज़फ़र आवान साहब सदर ने। ज़फ़र आवान साहब
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰਫ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं नहीं कुमार साहब बिल्कुल मुनासिब है, कोई कमी कोताही नहीं है, माशाल्लाह जबरदस्त, शुक्रिया। मैं जफर अवान साहब नाल दूसरे मेहमान ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ हाँ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ हाँ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ जी ਲੈਣੇ जी बिस्मिल्लाह। ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ। ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜੀ। मैं अदनान कुलजम साहब का मुख्तसर तारफ नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਅਗਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਔਰ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਵੀ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਆਰਜ਼ੂਏ ਸਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਬਾਬ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਭਾਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਗਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਮੂਮੀ ਤਾਸੁਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਖੜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਢੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 51% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੱਸ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ
ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਜਾਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ 51% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 7% ਲੋਕ, ਔਰ 7% ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ 7% ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 7% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਅਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਫੀ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਵਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਰਦੂ ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ। ਦੇਖੋ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਵਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਤੌਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 7% ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ 7% ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੁਸਅਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਵਾਰ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਕੀਕਤਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿੱਚਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਔਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਰੱਦ ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ,
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਸਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਥੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਆਪ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੜੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਰਾਕ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੁਸਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਤੌਰੇ ਵਾਲਿदैन, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਲਜ਼ਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਰਤਕਾ ਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਅਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਰਤਕਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾੜ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਿੱਖੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਖਣਾ ਅਲਮਦਾ ਆਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਫ ਖੋਤਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਫ ਗਧਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਸੂਚੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਘਰ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਲੈਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਰੇਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਖੋਤਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਅੰਬ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਉਹ AC ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ DC ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੇਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਰਾਗਿਬ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰਿੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਤਰਿੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਡੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਜ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪਰੋਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪਿਛਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਵੇਲਸ, ਤੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ,
ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਸ਼, ਦੋ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਮਸਲਨ 4 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬਲੋਚੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜ ਵੀ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਫਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵਫਾਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਰ 3 ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੌਜੂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਫੰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੌਮੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਫਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਲੋਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਫਾਕ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਬਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਬਲਾਗ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਬਲਾਗ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਰਦੂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਨਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਨਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੋਚਾਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਉਸ ਬਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਐਡਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਅਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਅਦਬੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ, ਆਇਜ਼ਾ ਅਲੀ, ਅਸ਼ਬਾ ਅਲੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰੇਲਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਔਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੁਲਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਹਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹਨ, ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। यासर बेग साहब, सर बहुत शुक्रिया, तुसी प्रोग्राम पसंद कर रहे हो। कमाल अहमद साहब, भाईजान आपकी इस राय से कोई इख्तलाफ हो नहीं सकता किसी को कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। मैंने अपने इंट्रो में ये सारी बातें बता दी हुई हैं, और उर्दू बिल्कुल कौमी ज़ुबान है जो हमारे पाकिस्तान की 7% आबादी बोलती है। पंजाबी और सराइकी हमारे मुल्क की 51% लोग बोलते हैं। आप सर्च करिए। तो मैं उर्दू प्रोग्राम ही करता हूँ। आपकी तजवीज़ का बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ हैं। कमाल अहमद साहब जी, मैं रिपीट कर रहा अदनान कुलज़र साहब, मैं सवाल रिपीट करना, मैं ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? ਸਰ ਜੇ ਅਗਰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨਾਨ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲਵੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਰਦੂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਰਹੱਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਕੋ, ਅਗਰ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਪਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਾਫਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ FM ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ FM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਆਈ, ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਆਈ, ਕੁਝ ਅਰਬੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਤੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮਲ ਖਤ ਐਰੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬ ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਮਲ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਸਮਲ ਹੱਥ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮਲ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਗ ਤੇ ਮੁਹਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਸਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਜੀ ਸਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੀਰੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਵੇੜਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ, ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਇਦਨਾਨ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਦ ਅੱਖ ਸੀ, ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਬਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕੁਝ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਅਤ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ
ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅਦੀਬ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਤਸੰਨੋ ਔਰ ਮਸਨੂਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਨਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹਸਨ ਅब्बासी ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਕੈਂਡੇਵੀਆ ਦੇ बड़े बड़े शायर जो तशरील आए, जमशेद मसरूर साहब आए, मतलब रूनमाई तो बड़ी अच्छी हुई और काफ़ी वजीराई मिली, दोस्तों तो काफ़ी मुहब्बत मिली। और साडा गिला सिर्फ इन्ना सी छोटा जिहा, वो भी खत्म हो गया हुण कि असीं तकरीब कराउण दे हवाले नाल उन्हां कोल सानूं अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलिया कि तकरीब वो करवानी सी, क्योंकि असीं क्या कि जिहड़े ऑलरेडी मौजूद ने उन्हां दे नाल ही मिल के कुछ कीता जाए, बस उस हवाले नाल सी। बाकी अगर गल कीती जाए तंजीमां दे हवाले नाल और शायर मजबूर या अदीब मजबूर हो जाते हैं, देखो तंजीमा असी बेसिकली है तो पाकिस्तानी है ना, मतलब और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और इवन पूरी दुनिया दे विच ही देखो सेल्फ प्रोजेक्शन जड़ी है वो इंसान दी एक कमजोरी होंदी है। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जुड़ी हुई है साडे हर इंसान दे नाल, ते वो डिपेंड करदा कई लोग ओहदे ते ओवरकम कर लेंदे ने, वो मजमूई जड़ा मकसद है ओनू इनफरादी मकसद दे उत्ते फोकियत दिंदे ने। कईयां लोगों कोल सारी जिंदगी नहीं आ हो पांदा, ਤੇ ऐसे लोग मौजूद है ने और कसरत नाल मौजूद ने, है नहीं कोई थोड़े ਜਿਹੇ मौजूद ने, कसरत नाल मौजूद ने और ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਤੌਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਔਰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦਾ, ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੂ ਸਮ ਹਾਊ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਆਊਟਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਚਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਇਲਮੀ 'ਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬਣੇ ਔਰ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਲੇਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ, ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਓਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ। ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਵਾਹ। ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਨੇਰੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨੇਰੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਖਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨੇਰੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਓਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਤਾ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅਦਨਾਨ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਕਿਆ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰ, ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਵੇੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਰ ਵੇੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰ ਗਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਦੀ। ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ ਸਰ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਜੇ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਦੀ। ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं आ रही सर, दोबारा बोलो सर, मुकर्रर प्लीज।
ਜਾਂਦੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਜੇ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਹਿਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਦੀ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਡਾਹ ਮੰਜਾ ਰਾਹ ਤੇਰਾ ਤੱਕਦੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਆਹਾ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਠੂ ਠੂ ਇੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੇ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਜੀਣ ਯਾਰ। ਲਈ ਮਰ ਮਰ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਕ ਪੱਤਿਆ। ਆਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਣ ਲਈ ਮਰ ਮਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਕ ਪੱਤਿਆ। ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰ ਨਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਖੋਲਦੀ। बहुत खूब ए, बहुत खूब। ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ जी अता ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਢੋਡਿਆਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਏ ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ। ਆਹਾ ਤਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ वाह ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਗੱਟ ਗੱਟ ਲੇੜੀ ਜਾਵਾਂ ਚੁੰਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ। वाह ਆਹਾ बहुत खूब बहुत खूब सर। ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਦੇ ਢੋਡਿਆਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਏ ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ। ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਢੋਡਿਆਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਏ ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ। ਤਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਗੱਟ ਗੱਟ ਲੇੜੀ ਜਾਵਾਂ ਚੁੰਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਲ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਪੰਘੂੜਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਹਾ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੀ। ਆਹਾ बहुत ਬਹੁਤ खूब ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत खूब बहुत खूब। ਲੜ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇੜਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਤੜਪੜੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਹ ਐਡੀ ਐਡੀ ਧੌਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਸਾਂ ਧੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਗੜੇ ਵਕੀਲ ਤਗੜੇ ਦੀ। ਵਕੀਲ ਦੀ। वाह ਵਾਹ वाह 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 एड्डे एड्डे वाह। कमाल। ਮੁਕਰਰ ਭਾਈ ਮੁਕਰਰ। बहुत खूब सर। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, दोबारा बोलो सर। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਲੜ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇੜਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਤੜਪੜੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਧੌਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਸਾਂ ਧੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਗੜੇ ਵਕੀਲ ਦੀ। वाह 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 बहुत खूब। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਏ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਤੂੰ। ਆਹਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਏ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਤੂੰ। ਇਹ ਵੰਡੀ ਧੋਣਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚੌਲ। ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਟੀਲ ਦੀ। ਸ਼ਤੀਲ ਦੀ। वाह 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 सर क्या एहतियात है। क्या बात है इरशाद भाई। वाह 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 वाह। ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗਲੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਹਾ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਕੁਲਜ਼ਮ ਰੰਗਲੇ ਰੰਗੀਲ ਦੀ। क्या ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਜੇ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਦੀ। वाह बहुत खूब बहुत खूब। शकील क्या शाह बात है सर, जनाब। बहुत शुक्रिया सर। ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम देख रहे थे, प्रोग्राम पसंद आया सर। बहुत शुक्रिया शकील शाह सर। ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਖਾਲੀ ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਖਾਲੀ ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਹ ਵਖਾਲੀ ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਹੋਰੇ ਅਮਲਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੋਰੇ ਅਮਲਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹੋਰੇ ਅਮਲਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਿਸਾਬ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਰ
ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵਾਹ, ਇਸ਼ਕ ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਿਸਾਬ ਵਾਹ, ਦੇ ਵਾਹ। ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਏ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਹੈ ਖਾਬ ਜ਼ਫਰ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਹੈ ਖਾਬ ਜ਼ਫਰ, ਖਾਬ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਬ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਦੀ ਖੂਬ, ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਹੈ ਖਾਬ ਜ਼ਫਰ, ਖਾਬ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁੰਜੀਆਂ ਨਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਮੁੰਜੀਆਂ ਨਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ, 70 ਖੱਬੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਵਾਹ। ਤੇ ਚੇਤਰ ਚੜਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਏ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਵੱਲਾਂ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵਾਹ। ਤੇ ਖਾਬ ਚਰਾਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਸੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਉਗੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਵਾਹ। ਤੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤੋ ਭੇਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਬੜ ਖੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਿੱਬੜ ਖੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਡੀ ਰਾਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਆਇਆ ਦੁੱਧੋ ਕੁੱਟੀ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਆਇਆ ਦੁੱਧੋ ਕੁੱਟੀ ਵੇਲੇ, ਆ ਡੈਣਾ ਚੰਬੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਵੇਖੇ, ਧੇਲੇ ਦੰਬੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚਾਹ, ਸਾਵਾਂ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚਾਹ, ਸਾਵਾਂ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਕੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੀ ਕੁਝ ਡਿੱਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਜ਼ਮ ਭਾਈ, ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रहना, मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने पंजाब ज़ुबान कल्चर और तहजीब के हवाले से प्रोग्राम आपने सुना। आप अपनी राय दीजिए उसके हवाले से, जो अगले प्रोग्राम होंगे उनके मुताबिक मैं आपकी राय के मुताबिक तरतीब दूंगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करते हुए इशाक गुमन को लंदन स्टूडियो से आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।